శాసనసభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 61 ఒకటి ఇందులో యాడ్ చేశాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక సంక్షేమ నిధి చట్టం 1987 ఒకటి యాడ్ చేశాం. బోనస్ చెల్లింపుల చట్టం 1965 ఒకటి యాడ్ చేశాం. బాల కార్మికుల నిషేధ చట్టం 1986 ఒకటి యాడ్ చేశాం. 8వది కార్మిక సంఘాల చట్టం 1926 ఒకటి యాడ్ చేశాం. అధ్యక్ష, ఇప్పటి వరకు 4 లక్షల పైగా సంస్థలు ఈ చట్టం కింద ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ పొందడం జరిగింది. అదనంగా 2 లక్షల సంస్థలు రిజిస్ట్రేషన్ లైసెన్సులు పొందడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ సవరణ ద్వారా ఈరోజు ఈ చట్టాన్ని సవరణం చేయడం వల్ల 14 కార్మిక చట్టాల కింద వార్షిక రిటర్న్స్ దాఖలు చేయడానికి, తద్వారా మరింత కార్మికుల ప్రయోజనం కలగడానికి ఈ చట్టం అవకాశం కలుగుతుంది. కాబట్టి సభ్యులందరూ ఈ చట్టాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించమని చెప్పి మీ ద్వారా సభ్యులందరికీ కోరుతున్నాను. అధ్యక్ష, ఆంధ్రప్రదేశ్ issuance of integrated registration and furnishing of combined returns under various labor laws by certain establishments, Amendment Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 and 3. Clause 1, enacting formula and long title and that before the House. The question is, those who are for clauses 2 and 3, clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Clauses 2 and 3, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Labour and Employment to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Agriculture to introduce Andhra Pradesh Fisheries and Ocean University Establishment and Registration Regulation Bill 2017. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce Andhra Pradesh Fisheries and Ocean University Bill 2017. The bill is introduced. I request the Minister for Agriculture to move the motion for taking into consideration of Andhra Pradesh Fisheries and Ocean University Establishment and Regulation Bill 2017. Honorable Speaker, sir, I beg to move that Andhra Pradesh Fisheries and Ocean University Bill 2017 be taken into consideration. Motion moved. Minister, come to that place. Adhyaksha, Come to that place. Please. Go back to your seats. No, it's not fair. It's not fair. Go back to your seats. Please. Go back to your seats. No, it's not fair. Please go back to your seats. No, it's not fair. Please go back to your seats. Minister for Agriculture. Yes. Please. Kuchandi. Please go back to your seat. Adhyaksha. No.
సభ్య సమాజం హర్షించింది. అధ్యక్ష దయచేసి కూర్చోండి. అధ్యక్ష బిల్లు యొక్క ఉద్దేశాలను కూడా గౌరవ సభ్యుల దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇది పద్ధతి కాదండి, భారతదేశంలో పద్ధతి కాదు. ప్లీజ్ చేపల ఉత్పత్తి go back to your seats. No, please go back to your seats. Please. దయచేసి కూర్చోండి. మినిస్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, మినిస్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. అధ్యక్ష బిల్లు యొక్క ఉద్దేశాలు కారణాలు అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులకి భారతదేశంలో చేపల ఉత్పత్తి మరియు వినియోగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామిగా ఉంది అధ్యక్ష. అంతర్దేశీయ మంచినీరు మరియు సముద్ర తీర ప్రాంత చవనీరు వంటి 2 నీటి స్థావరాలకు చెందిన ఒక సమృద్ధివంతమైన వనరు స్థావరాన్ని రాష్ట్రం కలిగి ఉన్నది అధ్యక్ష. 1,63,000 మత్స్యకార కుటుంబాల జీవనోపాధికి ఆధారంగా ఉండే చేపల సాగుకు చెప్పుకోదగినంత విధంగా ఇది జీవనాధారం కల్పిస్తుంది అధ్యక్ష. 974 కిలోమీటర్ల సముద్ర తీర ప్రాంతం పొడవున వ్యాపిస్తూ 555 మత్స్యకార గ్రామాల్లో 353 చేపలను దింపే కేంద్రాలున్నాయి. గడిచిన 2 దశాబ్దాలుగా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగవంతంగా వృద్ధి చెందుతున్న కారణంగా విద్యావంతులు మరియు నైపుణ్యం కలిగిన కార్మిక దళానికి మిక్కిలి గిరాకీ ఏర్పడింది అధ్యక్ష. వృత్తిపరమైన ఉన్నత విద్యా కోర్సుల్లో ప్రత్యేకించి ఉన్నత విద్య ప్రైవేటీకరణ గమనించదగినగా ఉన్నది. మత్స్య పరిశ్రమ రంగంలో ప్రత్యేకించి విద్యా పరిశోధనలో ప్రైవేటు పార్టీల ప్రమేయాన్ని తక్షణమే పెంచే అవసరం ఎంతైనా ఉంది. భారతదేశంలో మత్స్య పరిశ్రమకు చెందిన విద్య శిక్షణ అవసరాలను తీర్చడానికి మరియు ఈ రంగంలో భవిష్యత్ అవసరాలకు యోచించిన కార్మిక శక్తిని తయారు చేయడానికై సరిపడినంత మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్స్య పరిశ్రమ మరియు సముద్ర విశ్వవిద్యాలయ 2017 బిల్లు ఉద్దేశిస్తున్నది. విశ్వవిద్యాలయ ముఖ్య లక్ష్యాలు క్రింద విధంగా ఉన్నాయి. మానవ వనరుల అవసరాలను తీర్చడానికి మరియు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఉత్పత్తి అంచనాలను చేరుకోవడానికి గాను మత్స్య పరిశ్రమ మరియు ఆక్వా సాగుపూర కార్మిక శక్తి లభ్యతను మెరుగుపరచుటకు లభ్యంగా ఉన్న సదుపాయాల శ్రేణిని పెంచడం, బహుముఖ అభ్యాసన విధానం మరియు అంతర్జాతీయంగా అనుసంధానం కావడం ద్వారా ప్రపంచ స్థాయి సదుపాయాలను ప్రవేశపెట్టడంలో సహా రాష్ట్రంలో మత్స్య పరిశ్రమ విద్యను పరిశోధన మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు నవీకరించుటకు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలో మత్స్య పరిశ్రమ మరియు ఆక్వా సాగుకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉన్న దృష్ట్యా మత్స్య పరిశ్రమ విద్య పరిశోధన మరియు విస్తరణ సేవలను క్రమబద్ధీకరణ చేయుటకై మత్స్య పరిశ్రమ విజ్ఞాన శాస్త్రాలు మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి పరచుటకు అధ్యక్ష. తదనుగుణంగా మత్స్య పరిశ్రమ మరియు సముద్ర విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించడం కొరకై ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం నిర్ణయించడమైనది. The question is that Andhra Pradesh Fisheries and Ocean University Establishment and Regulation Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to clauses 2 to 45. Clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 45, clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 to 45, clause 1, enacting formula and long title, do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Agriculture to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. Andhra Pradesh Amendment Bill 2017 be taken into consideration. Motion moved. Now ముఖ్యమైన అంశాలు ఎవరు చెప్పండి. ముఖ్యమైన అంశాలు ఎవరు చెప్పండి విషయాలు చెప్పండి. భూసేకరణలో సముచితమైన నష్టపరిహారం మరియు పారదర్శకతలు హక్కు పునరావాస కల్పన మరియు పునరుద్ధరణ చట్టం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం 2013లో తీసుకొచ్చింది. ఇది జనవరి 2004 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. రైతుల భూములను
విచక్షణ రహితంగా నిరోధించి నష్టానికి గురైన కుటుంబాలకు సరైన నష్టపరిహారం అందించడానికి సామాజిక ప్రభావం మున్నిపు, ఆహార భద్రత, అధిక నష్టపరిహారం, పునరావాస కల్పన మరియు భూసేకరణ అవార్డుతో పాటు పునఃస్థీకరణ అవార్డు వంటి వాటితో ఈ చట్టం రూపొందించబడింది. అభివృద్ధి కొరకు వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా త్వరగా పూర్తి చేయాల్సిన ప్రాజెక్టులకు భూసేకరణ ప్రక్రియ చాలా ఆలస్యం అవుతా ఉంది. మన రాష్ట్రం 2014లో ఏ విధమైన మౌలిక సదుపాయాలు లేకుండా విచక్షణ రహితంగా విభజింపబడింది. రాజధాని కూడా లేకుండా అశాస్త్రీయంగా విభజించారు. అదృష్టవశాత్తు మనకు దూరదృష్టి కలిగిన ఆలోచనాపరుడైన ముఖ్యమంత్రిగా ఎంపిక కావడం చంద్రబాబు గారు ఆయన సారథ్యంలో భారత ప్రభుత్వ సహాయంతో మౌలిక సదుపాయాలు, కొత్త రైల్వే జోన్లు, జాతీయ రహదారుల నిర్మాణము మొదలైన ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేయబడ్డాయి. ఈ ప్రాజెక్టులకు కావలసిన భూమిని అందుబాటులో ఉంచారు. లేని ఎడల మరి పేదలకు పక్కా ఇల్లు నిర్మించే కార్యక్రమం, ప్రభుత్వం నెలకొల్పే పారిశ్రామిక కారిడారు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. తాజా సవరణ చేయడం వలన రైతుల పరిహారం, పునరావాసం విషయంలో కలెక్టర్ కన్సెంట్ అవార్డు ఉండేలా ప్రతిపాదించడం జరిగింది. పాత భూసేకరణ చట్టం మేరకు అవార్డు పాస్ చేశాక సంబంధిత రైతులు డబ్బు తీసుకోకపోతే కోర్టులో డిపాజిట్ చేస్తారు. కానీ ప్రస్తుత సవరణ బిల్లు ప్రకారము కోర్టులో ఉన్నంత మాత్రాన బిల్లు తీసుకోకూడదని నిబంధన లేదు. 100 ఎకరాలు అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్న భూమిని సేకరించే విషయంలో పరిహారంతో పాటు పునరావాస సహాయం ప్రకటించాలి. ఆ తర్వాతే భూములు స్వాధీనం చేసుకోవాలని 2013 చట్టం చెబుతోంది. దీనికి మినహాయింపును ప్రతిపాదిస్తూ 100 ఎకరాల భూమిని సేకరిస్తే పరిహారం కింద నిర్ణయించిన ధరపై 50% అదనంగా ఇస్తారు. అంతటా అంటే 150% చెల్లింపు జరుగుతూ ఉంది. భూసేకరణ చట్టం దుర్వినియోగం పాల్పడే అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రతిపాదించి ఆ మేరకు సెక్షన్ 87 కూడా సవరణ ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఈ చట్టాన్ని జాగ్రత్తగా, చాలా మంచిగా ప్రజలకందరికి ఉపయోగపడేందుకు, పారిశ్రామిక మరి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండస్ట్రీస్ కూడా రావడానికి అన్నిటికీ సరైనటువంటి కల్పన జరిగింది. కాబట్టి దీన్ని అందరూ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించమని కోరుతా ఉన్నాను. విష్ణుకుమార్ రాజు గారు. అధ్యక్ష, The right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement, Andhra Pradesh Amendment Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to clauses 2 to 8, clause 1 enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 8, clause 1 enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 to 8, clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Deputy Chief Minister Revenue to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Deputy Chief Minister for Revenue to introduce the Andhra Pradesh Dotted Land Updation in Resettlement Register Bill 2017. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Dotted Lands Updation of Resettlement Register Bill 2017. The bill is introduced. I request the Deputy Chief Minister for Revenue to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Dotted Lands
Updation in Resettlement Register Bill 2017. I beg to move that the Andhra Pradesh dotted lands updation in resettlement register Bill 2017 be taken into consideration. Motion moved. ముఖ్యాంశాలు ఏదైనా చెప్పండి. One minute, sir. చెప్పండి, మామూలు చెప్పండి. అధ్యక్ష, ఈ చుక్కల భూములు డాటెడ్ ల్యాండ్స్ మన రాష్ట్రంలో మొత్తం 9 జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. ఈ 9 జిల్లాల్లో 1803లో సంవత్సరంలో అంటే బ్రిటిష్ వారి కాలంలో తొలిసారిగా సర్వే జరిగినప్పుడు కొన్ని భూముల విషయంలో యజమాని పేరు కానీ పట్టాదారు గారి పేరు కానీ తెలియనప్పుడు ఆ భూములను రీసెటిల్మెంట్ రిజిస్టర్లో చుక్కలు పెట్టి నమోదు చేయడం జరిగింది. అటువంటి భూముల విస్తీర్ణం 24,17,000 ఎకరాల 700 ఎకరాల 40 సెంట్లు ఉన్నాయి. ఈ భూముల ప్రభుత్వ భూమిగా పరిగణించడానికి వీల్లేదు. ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు ఈ భూములు త్రిశంకు స్వర్గంలో ఉన్నట్లున్నాయి. దీనికి పరిష్కారం మా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చొరవ వల్ల మోక్షం కలగబోతున్నది. మొత్తం 24,17,707 ఎకరాల 64 సెంట్ల చుక్కల భూమిని పరిస్థితి ఇలా ఉంది. 16,73,720 ఎకరాల 65 సెంట్ల భూమిని పేదవారికి ఇతర వర్గాల వారికి అసైన్ చేయడం జరిగింది. 1,80,387 మంది వ్యక్తుల హక్కు పుస్తకాల్లో 3,41,679 ఎకరాల 33 సెంటు భూమి ఆధార పత్రాలు కలిగి ఉన్నారు. 8,558 ఎకరాల 11 సెంట్ల భూమిని వివిధ సంస్థలకు వ్యక్తులకు అలినేట్ చేయడం జరిగింది. 99,819 ఎకరాల 11 సెంట్ల భూమిని వివిధ వ్యక్తుల ఆక్రమణలో ఉంది. ఎటువంటి ఆక్రమణ లేకుండా ఉన్న భూమి 2,16,779 ఎకరాల 7 సెంట్లు. ఈ ప్రతిపాదించిన చట్టంలో అసైన్డ్ అలినేటెడ్ భూములను బదలాయించిన భూములుగా పరిగణించబడతాయి. ఈ చట్టము అమల్లోకి వచ్చిన నాటికి 12 సంవత్సరాలకు ముందు ఆధారాలు చూపించిన వ్యక్తుల పేర్లు మాత్రమే ఆర్ఎస్ఆర్లో వారి పేరు మీద నమోదు చేయబడతాయి. జిల్లాలో ఈ విషయం పరిష్కరించడానికి జిల్లా కలెక్టర్ చైర్మన్గా, జాయింట్ కలెక్టర్ లేదా సబ్ కలెక్టర్ లేదా ఆర్డీఓలు మెంబర్లుగా ఉంటారు. అలాగే ఈ మండల సంబంధిత తహసీల్దార్ కన్వీనర్గా ఉంటారు. ఎంత కాలం నుంచో జటిలంగా ఉన్న ఈ సమస్యకు ఈ చట్టం ద్వారా పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఎంతోమంది పేదవారికి ఉపయోగపడే ఈ బిల్లును ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. The Andhra Pradesh dotted lands updation in resettlement register Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Information and Public Relations to introduce the Andhra Pradesh Core Digital Data Authority effective delivery of e-services bill 2017. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce that Andhra Pradesh Core Digital Data Authority effective delivery of e-services bill 2017. The bill is introduced. I request the Minister for Information and Public Relations to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Core Digital Data Authority effective delivery of e-services bill 2017. Honorable Speaker, sir, I beg to move that Andhra Pradesh Core Digital Data Authority effective delivery of e-services bill 2017 be taken into consideration. Motion moved.
any important features you want to tell? అధ్యక్ష, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పౌరులకు మరియు పారిశ్రామికవేత్తలకు డిజిటల్ సర్వీసెస్ను ఎఫెక్టివ్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా అందజేయాలని ఆలోచన చేత ఏపీ కోర్ డిజిటల్ డేటా అథారిటీని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఏపీ కోర్ డిజిటల్ డేటా అథారిటీకి ఒక చైర్పర్సన్ నియమించడమే కాకుండా 3 మెంబర్స్ ఉంటారు. అదేవిధంగా CEO మెంబర్ సెక్రటరీగా ఉంటారు. వీరు టెక్నాలజీలో కానీ, గవర్నెన్స్లో కానీ, లాలో కానీ, డెవలప్మెంట్లో కానీ, ఎకనామిక్స్లో కానీ, ఫైనాన్స్లో కానీ, మేనేజ్మెంట్లో కానీ, పబ్లిక్ అఫైర్స్లో కానీ నిష్ణాతులైన వారిని మాత్రమే ఈ బోర్డులో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ బోర్డు యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏమంటే ఈ కోర్ డిజిటల్ డేటాను కలెక్షన్ చేయడము, స్టోర్ చేయడము, ట్రాన్స్మిషన్ చేయడము, తత్ఫలితంగా పౌరులకు అందజేసి ఈ గవర్నెన్స్ వాళ్ళని ఏ వ్యవస్థ అయినా ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, పారిశ్రామిక పరంగా అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి చెందాలంటే టెక్నాలజీ మోర్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి సోషల్ కానీ, మొబైల్ కానీ, అనలిటికల్ కానీ, ఐఓటీ కానీ, రోబోటిక్స్ కానీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కానీ, ఫిన్టెక్ టెక్నాలజీ వంటి అధునాతనమే వచ్చాయి. కాబట్టి వీటిని భద్రపరిచి వీటన్నిటిని ఇతర సంస్థలు బదిలీ చేస్తానికి కానీ ఉద్దేశించిన సంస్థ. అంతేకాకుండా ఈ ప్రభుత్వం ఈ క్యాబినెట్ ఉంది, ఈ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, మిగతా ఇతర పౌరులకు ఇచ్చే సంస్థలన్నింటినీ కూడా సరఫరా చేసడానికి ఇది ముఖ్యమైన సంస్థ ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటలైజేషన్ కూడా నెంబర్ 1 ఉంది. కాబట్టి ఈ డిజిటలైజేషన్ కోసం ఇది ఉపయోగిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ బోర్డును మీరు ఏపీ కోర్ డిజిటల్ డేటా అథారిటీని మీరు అందరూ సభ అంతా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. The question is that the Andhra Pradesh Core Digital Data Authority effective delivery of e-services Bill 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to clauses 241, clause 1 enacting formula and law title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 241, clause 1 enacting formula and law title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 241, clause 1 enacting formula and law title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Information and Public Relations to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill will be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request